حضرات، ہم ربیع النور منانے والے بھی ہیں اور شب معراج کی خوشی منانے والے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا یعلم الکتاب والحکمت، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت سکھائیں، علم اور حکمت سکھائیں۔ تبھی بانی اسلام نے اعلان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، یاد رکھنا نماز بعد میں فرض ہے، روزہ بعد میں فرض ہے، حج بعد میں فرض ہے، زکوٰۃ بعد میں فرض ہے۔ یا رسول اللہ تعلیم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلیم پہلے فرض ہے۔ مرد ہو تو بھی پڑھے، عورت ہو تو بھی پڑھے، بچہ ہو تو بھی پڑھے، بوڑھا ہو تو بھی پڑھے۔ یا رسول اللہ کب سے پڑھے؟ یاد رکھیے گا، بچہ بالغ ہوگا تو نماز پڑھے گا، بچہ بالغ ہوگا تو روزہ رکھے گا، صاحب استطاعت ہوگا تو حج کرے گا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ مگر یا رسول اللہ تعلیم حاصل کرنا، شکچھا گرہن کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی منزل تک۔ اب ذرا ٹھہر کر مجھے کہنے دو، آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیوں انسان کو تعلیم سے جڑنا چاہیے؟ تعلیم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اسلام نے نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج و زکوٰۃ سے پہلے تعلیم کی بات کیوں کی؟ آمنہ کے لال نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے صفہ جیسے چبوترے پر صحابہ کرام کو کیوں پڑھایا؟ ذرا ٹھہر کر جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے شاید جاہل دولت کی وجہ سے عالم سے بڑھ جائے گا۔ سرکار مولائے کائنات سے کسی نے کہا حضور بڑے بڑے امیر دنیا میں گھوم رہے ہیں، آقا آپ کے پاس دولت تو نہیں ہے، آپ کے پاس ثروت تو نہیں ہے۔ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں میں اپنے رب کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اللہ نے لوگوں کے حصے میں دولت دی اور میرے حصے میں علم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، مولا نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور تعلیم ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتوا العلم درجات، جو پڑھے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا جائے گا، جو شکچھا حاصل کرے گا اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا جائے گا۔ بغیر پڑھے نہ کوئی ایس پی بنے گا، نہ کوئی ڈی ایم بنے گا، نہ کوئی کلکٹر بنے گا، نہ کوئی سائنٹسٹ بنے گا، نہ کوئی تاریخ داں بنے گا۔ تم چاہے کوئی علم ہو، جب اسے حاصل کرو گے اس طبقے میں تیرا رتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ ایسے ہی قوم مسلم کے بچے جب قرآن پڑھیں گے تو ایک غریب گھرانے کا بچہ ہو، قرآن کی برکت سے اسے قوم کا امام بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب انسان کے پاس علم ہو۔ یا رسول اللہ، علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک پرکاش ہے، علم ایک چراغ ہے۔ وہ چراغ جب علم کے شمع کو جلا دیا جائے تو پھر یہ شمع بجھنے والا نہیں ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں نہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علم کے ایک چراغ کو جلایا جسے حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں، انہوں نے دوسرے چراغ کو جلایا جسے حافظ ملت کہتے ہیں، انہوں نے کروڑوں چراغ کو جلایا۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر ایک چراغ کو جلایا، آج اس ایک چراغ سے پوری دنیا میں کروڑوں چراغ جل رہے ہیں۔ اب غور سے سننے کی ضرورت ہے، یہ علم کے چراغ کو بجھانا کسی کے بس میں نہیں ہے جو بجھا دے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یزکیکم، تاکہ تمہارے دلوں کو علم کے ذریعہ صاف ستھرا کر دیا جائے، تمہارے ماحول کو اچھا بنا دیا جائے، تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، سوسائٹی میں تم بہتر ہو جاؤ، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔
अच्छा बुरा क्या है इसका फर्क तुझे मालूम चल जाए। जब तुम पढ़ोगे तब तुझे पता चलेगा हलाल क्या है हराम क्या है। जब पढ़ोगे पता चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। वरना याद रखना फिर तुम में और जाहिल में फर्क क्या है। जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जहां चाहा सो लिया, जैसे चाहा जिंदगी गुजार ली। इस्लाम इसका कायल नहीं है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे खाएं, हम चाहे जैसे पिए। आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टीवी पर भारत की महिलाएं डिबेट करती हैं। हम किसी मौलवी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे अपने लिबास को क्यों संवारेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे अपनी जिंदगी को क्यों गुजारेंगे। ये मुख्तसर मौलवी सारी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, हम उनके बताने के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हमारे पास भी इल्म है, हमारे पास भी शिक्षा है, हम भी तालीम याफ्ता है, हम भी समाज में पढ़े लिखे हैं, हम भी कुछ समझने की सलाहियत रखते हैं। मौलाना बताएगा हमें पहनना क्या है, मौलाना बताएगा हमें खाना क्या है, मौलाना बताएगा हमें पीना क्या है। मैं कहना चाहूंगा हाँ साहब, मौलाना अपनी बात यही बताता, मौलाना तो बातें मुस्तफा जाने रहमत की बताता है। मौलाना अपनी बातें नहीं बताता, मौलाना तो बातें कुरान की बताता है। इसलिए गौर से सुनना, जानने की जरूरत है। बेशक तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तुझे अपने वजूद पे बड़ा फक्र है, तुझे अपने जिस्म पे बड़ा कंट्रोल है। तो आज सुल्तान रजा मलिक बाजार के इस पंजतन फैजान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस से दुनिया की उन तमाम महिलाओं को चैलेंज करता है। तुझे अपने जिस्म पर गुरूर है, तुझे अपने इल्म पर नाज है, तुझे अपनी जवानी पर फक्र है, तुझे अपने लेक्चरर और प्रोफेसर होने पर फक्र है। तो 9 माह एक बच्चा तेरे पेट में पलता है। अगर तुझे इतना कंट्रोल है तो एक बच्चे को पेट में ही तुम साइंटिस्ट क्यों नहीं बना देती। एक बच्चे को तुम डॉक्टर बना कर ले आओ, एक बच्चे को पेट से इंजीनियर बना कर ले आओ, एक बच्चे को पेट से 1 से 100 तक याद करा कर ले आओ। कहेगी मौलाना कैसी बात करते हो। बच्चा पैदा होता है, 3 साल के बाद पढ़ना शुरू करता है, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इंटर करता है, 20 साल 21 साल की उम्र में बीए करता है, 25-26 साल में इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनता है। मौलाना कोई बच्चा पेट से कैसे पढ़कर आएगा। मैंने कहा यही फर्क है तुम में और उनमें। जिन महिलाओं ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, साहब वो चाह कर भी अपने बच्चों को साहबे किरदार नहीं बना सकी। मगर जिस फातिमा उम्मुल खैर ने बगदाद में कहा मौला जिस्म मेरा है, मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, जिस्म मेरा है, मर्जी कुरान की है, जिस्म मेरा है, किरदार फातिमतुल ज़हरा की है, जिस्म मेरा है, पैगाम मजहबे इस्लाम का है। उस फातिमा उम्मुल खैर ने बगदाद की सरजमी पर सरकार बड़े पीर दस्तगीर को जन्म बाद में दिया है और पेट में 15 पारा का हाफिज़े कुरान पहले बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नौजवानाने अहले सुन्नत कमेटी, सरज़मीने मलिक बाजार कलकत्ता, मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब की वला सिवानी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों सुनो, सैयदा फातिमतुल ज़हरा से बेहतर दुनिया में कोई औरत तेरे लिए आइडियल नहीं है। सैयदा खातून जन्नत से बेहतर दुनिया में कोई औरत तेरे लिए रहबर और रहनुमा नहीं है। इन टीवी पे नाचने वालियों को ना देखो, इन टीवी पे डिबेट करने वालों को ना देखो, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब माएँ नाचने वाली हैं, माएँ दिन रात मूवीज और फिल्में देखने वाली हैं, तो इनकी औलादों का हाल ये है। फेसबुक पर लिखता है पठान मूवीज इतनी चल गई, शर्म आनी चाहिए। तू मुसलमान है और गैरों से मुकाबला फिल्म के जरिया करता है। तू मुसलमान है, कुफ्र से मुकाबला नाच और गाने के जरिया करता है। अरे जालिमों, तुझे पता नहीं इस्लाम में फिल्म देखना चाहे किसी पठान की हो, चाहे भारत
کہ کسی کافر نادان کی ہو. فلم دیکھنا کل بھی حرام تھا اور فلم دیکھنا آج بھی حرام ہے. بھارت کے مسلمانوں کو اگر فخر ہے تو کسی پٹھان پر نہیں. اگر بھارت میں کسی پٹھان پر فخر ہے تو تنہا بریلی کے خان پر فخر ہے جنہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو نچنیا اور بجنیا نہیں عاشق مصطفیٰ بنایا ہے. عاشق مصطفیٰ بنایا ہے. اس لیے یاد رکھنا خود بھی بدلنا ہوگا, اپنی اولادوں کے ذہنیت کو بدلنا ہوگا. یہ کیسے نوجوان ہے جو فلم کے ذریعہ غیروں سے مقابلہ کرنے چلے ہیں. میں تجھے بتانا چاہوں گا بھارت کی سب سے پڑھی لکھی مہیلا جنہیں لوگ اندرا گاندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اندرا گاندھی لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی صاحب, لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اپنے بابو جی کو خط لکھا, چاچا جی, چاچا نہرو, آپ بابو جی اتنا تو بتایا جائے کہ دنیا کی سب سے کامیاب عورت کا نام کیا ہے. اس لیے کہ میرے کالج میں دنیا کی شکتیشالی مہیلاؤں پہ سیمینار ہونے والا ہے. میں بھی چاہتی ہوں ایک ایسی مہیلا پہ لیکھ لکھوں جو دنیا کی سب سے شکتیشالی عورت ہو. چاچا نہرو یہاں سے بڑی چنتن منتھن کے بعد اپنی بیٹی اندرا کو جواب لکھتے ہیں, بیٹی اندرا, دنیا میں نے بڑی بڑی رانیوں کی زندگی کا ادھین ایوم مطالعہ کیا ہے, بڑی بڑی پٹرانیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے, مگر اے میری بیٹی دنیا کی سب سے کامیاب عورت ایک ہے اور اس عورت کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ہے. اتنا سننا تھا. اندرا گاندھی جواب لکھتی ہے, بابو جی حضرت فاطمہ کی عمر بڑی کم تھی لیکن دنیا کی سب سے کامیاب عورت 25 سے 26 سال میں کیسے بن گئی. چاچا نہرو جواب دیتے ہیں, بیٹی عورت کی 3 زندگی ہوتی ہے. عورت کی 3 زندگی ہوتی ہے. سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کی بیوی بنتی ہے, اس کے بعد کسی کی ماں بنتی ہے. اے بیٹی اندرا, دنیا میں اگر بیٹی نیک نہ ہو تو باپ کی زندگی بیکار ہے, بیوی نیک نہ ہو شوہر کی عزت کو خطرہ ہے, اگر ماں نیک نہ ہو تو نسلوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے. اے میری بیٹی, دنیا میں ہر باپ کو ایک کامیاب بیٹی کی ضرورت ہے, ہر شوہر کو ایک کامیاب بیوی کی ضرورت ہے اور ہر بچے کو ایک کامیاب ماں کی ضرورت ہے. اے میری بیٹی اندرا, میں نے بیٹیاں بہت دیکھی مگر رسول اللہ کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں دیکھی. میں نے بیویاں بہت دیکھی مگر حضرت علی کی بیوی سے اچھی کسی کی بیوی نہیں دیکھی. اور میں نے مائیں بہت دیکھی مگر حسنین کی ماں سے اچھی کسی کی ماں نہیں دیکھی. اور ذرا ٹھہر کر کے سنیے گا ورنہ لوگ کہیں گے سلطان رضا تیری تقریر سے رافضیت کی بو آتی ہے. جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا, حضور حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے؟ ہم سب کی امی جان ہے حضرت عائشہ, سنیوں کی شان ہے حضرت عائشہ, جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو, جن کی برأت کے لیے قرآن میں کی آیت اتر جائے, اس عظیم ذات کا نام ہے حضرت عائشہ. صاحب جب پوچھا حضور حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ کا, کہا اس اللہ کے ولی نے, ہاں سنو, اگر بیٹی کے طرف سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, تو بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کا جواب نہیں ہے. اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہے. تبھی تو میرے امام نے بریلی سے کہا, طیبانہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجتن کانفرنس. اس لیے میں نے اسے بول دیا ورنہ مراد آباد کے وہ مفتی صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں جب تقریر کرتا ہوں تو, سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے میں اسے بتا دیتا ہوں تاکہ میری قوم خوب جان لے. یاد رکھیے گا یہ بات اندرا گاندھی کے باپ کی ہے. چاچا نہرو نے کہا دنیا کی سب سے
सबसे कामयाब औरत हजरत फातिमा ज़हरा है। आओ आओ दुनिया वालों, अल्लाह ने उन्हें कितना कामयाब बनाया, कितना ऊंचा रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनके शौहर अली ये शेरे खुदा है, जिनके शहजादे सैयदुल शुहदा है। अब आप जरा सा सोचे उस औरत का मकाम क्या होगा, उस औरत का रुतबा क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा है। आज पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उन्हें जानने की जरूरत है। हया किसे कहते हैं, शर्म किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं। आओ आओ, इल्म का मकसद क्या है? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली जाएं? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ हमारे पास डिग्रियां हो? मैंने बीए कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने इंटर कर लिया है, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ। बुरा न मानना, कोई इंसान डॉक्टर हो, रात को शराब के नशे में डूब जाता हो, लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर चरित्रहीन है, किरदार का अच्छा नहीं है। कोई इंजीनियर हो, जुआ के अड्डे का बाजार, जुआ का अड्डा चला रहा हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है मगर इसका चरित्र ठीक नहीं है, किरदारों करेक्टर अच्छा नहीं है। इसलिए कि तालीम के साथ किरदार की भी जरूरत है, तालीम के साथ अच्छे करेक्टर की भी जरूरत है। आज मदरसों में क्यों, मदरसों की तालीम पे सारे लोग जोर देते हैं। मौलाना साहब हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, मदरसों को मॉडलाइज कीजिए। मदरसों में कंप्यूटर भी हो, मदरसों में साइंस भी हो, मदरसों में इंग्लिश भी हो। आज भारत का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाता है। मैं कहता हूँ बेशक मदरसों में सबको संवारना जरूरी है, लेकिन मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अब साहब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। एक आलिम तन्हा इस वक्त स्कूल में भी होता है, मदरसे में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, हर जगह एक आलिम अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़ा होता है। लेकिन कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? मैं जानता हूँ आज इस वक्त सैकड़ों नहीं करोड़ों आलिम हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। साहब यहाँ पर एक से एक ऐसे आलिम बैठे हुए हैं। फकीर खुद मदरसे में भी पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है, जाहिर सी बात है आपके दरमियान भी आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये वारिसे उलूमे नबविया की शक्ल में निकलते हैं, नबी के इल्म का वारिस बनकर मदरसे से निकलते हैं, तन्हा कौम को मस्जिद में खिताब करते हैं, ऐ लोगों शराब न पीना, ऐ लोगों जना न करना, ऐ लोगों जुआ न खेलना, ऐ लोगों किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, ऐ लोगों तुझे पता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, समाज में कभी जुए का बाजार गर्म न करना, रिश्वत न लेना, सूद न खाना, अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना। ये 1% जो उलमा की जमात है, हुफाज़े कराम की जमात है, इन्हें जहां खड़े कर दो, जहां ये खड़े होंगे, कौम की भलाई की बातें, कौम की अच्छाई की बातें। मगर 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपने कभी इन्हें भी सुना है घर में आकर कहा हो माँ नाच गाना गलत है, मेरी बहन याद रखना किरदार अच्छा बना कर रहो। इनका हाल ये है, जब चाहा रिमोट उठाया टीवी पे नाच गाना लगा दिया, जब चाहा शराब की बोतलें पी ली माज़ल्ला, जब चाहा साहब जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लिया, जब चाहा बाप को गालियां दे दी, जब चाहा भाई को बुरा भला कह दिया, जब चाहा ऐशो इशरत के लिए निकल पड़े। सवाल ये उठता है 1% जो बच्चे मदरसे में मुसलमानों के पढ़ते हैं, इन्हें संवारना जरूरी है, या जो 99% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनका मुहासिबा जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मदरसों का बहुत हिसाब लिया आपने, अभी जरा कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी स्कूलों का भी हिसाब लीजिए। जाकर कॉलेजों में पूछिए, प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले बाप की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, मगर जब से कॉलेज में इसने कदम रखा है तब से कलम के बजाय ये तो तमचे और बंदूक रखने वाला बन गया है, माशाल्लाह शराब पीने वाला बन गया है, जुआ खेलने वाला बन गया है, रात रात भर मूवीज और फिल्में देखता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद सिगरेट पीने लगी है, चरस अफीम और गांजा पीने लगी है, कभी तो
किसी से बात नहीं करती थी, अपने भाई से बात करने में शर्माती थी, अब तो कलकत्ते की गलियों में बॉयफ्रेंड लेकर घूमने वाली बन गई है। ये वक्त का अलमिया है, वक्त का तमाशा है। बताएं आखिर हमारी बेटी का अंजाम क्या होगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, ओ साहब याद रखना, मैं यहाँ पर किताबें पढ़ाने आया हूँ, किसी को किरदार सिखाने नहीं आया। वो चाहे माज़ल्ला शराब पिए, मैं क्या करूँ? वो जुआ खेले, मैं क्या करूँ? मैं किताबें पढ़ा सकता हूँ, उसके किरदार को अच्छा नहीं बना सकता। अब 99% जहाँ पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर PhD तक, वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये नहीं बताया जाता बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई की मोहब्बत क्या है, समाज में क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये मदरसे में कदम रखते हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। बेटियां जब पढ़ने जाती हैं, उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सीरत मुस्तफा की तालीम भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, इस 99% को साहब समाज में कैसे अच्छा किया जाए, इस 99% को कैसे संवारा जाए? इसके लिए मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको अल्लाह ने दौलतें दी है ना, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करो, मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद मत करो, इमानुअल और DPS के नाम पे बर्बाद न करो। बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर क्लास 1 में उनका दाखिला होता है। ये जो 3 साल से 6 साल की उम्र है ना, हर बेटा और बेटी को मदरसों में लेकर के जाओ और मदरसे में इस्लामिक प्ले स्कूल खोलो, नर्सरी LKG UKG वहां चलाओ, एक अच्छा आलिम एक हाफिज बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो और कहो साहब हम इनके बचपन को तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस्लाम की मर्जी से संवारना चाहते हैं। अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चाहे 1 करोड़ जलसे आने वाले दिनों में हो, चाहे 1 अरब तावीज़ें लिख दी जाए, याद रखना आपका माहौल कैसे संवरेगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। इन बच्चों की माथों पर आपको इस्लाम की तहरीर लिखनी पड़ेगी। आप याद रखें, बच्चों को लेकर के जाएं, फिर साहब कहें मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, हम यहीं पर 3 साल अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 से 100 यहीं पर, क से ज्ञा तक यहीं पर, अलिफ से या तक यहीं पर, नूरानी कायदा यहीं पर, कुरान अजीम यहीं पर, अनवार शरीयत यहीं पर। दीवारों पर छोटे छोटे लोगो बनाकर शराब की बोतल की तस्वीर बनाए और लिखे शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाए, लिखे जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना, चरस, अफीम, गांजा पीना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। इज्जत की हिफाजत, तालीम का सबसे बड़ा मकसद अपनी इज्जत की हिफाजत है, बड़ों की कदर। अब आपका बेटा जब नर्सरी LKG UKG नाजरा पढ़कर आपका बेटा और बेटी स्कूलों में कदम रखेंगे, मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा माशाल्लाह चल आज शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मौलाना गुलाम आसी ने पढ़ाया था, शराब पीना इस्लाम में हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तो वो बोल पड़ेगा इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो तेरी बेटी और तेरे बेटे ये कहेंगे ओ मेरे कॉलेज के साथियों, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। न मैं शराब पीता हूँ न किसी को शराब। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, न शराब पीना है न किसी को शराब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तभी तो मेराज की शब है। मैं ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ शराबे तो हुआ है या क्या है, लेकिन सुनिए अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं, जिब्रील अमीन मेराज की शब 2
प्याला आका के हाथों में दिए, एक में दूध था और एक में शराब था। आका करीम ने क्या किया, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे शराब पिए, आप चाहे दूध पिए, कौनैन के ताजेदार हैं, मेराज की शब है, दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है, महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तेरे नबी ने मेराज की शब में शराब की बोतल, शराब के प्याले को छोड़ दिया, दूध के प्याले को पिया। बताओ आज शबे मेराज में आने वालों और आज के जलसे से जाने वालों, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी बड़े बड़े एनुअल फंक्शन में जाते हो, तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो। बंगाल का कोई तेरा साथी कहे चल माशाल्लाह चर्च पीते हैं, चल माशाल्लाह अफीम पीते हैं, चल माशाल्लाह शराब पीते हैं, स्मोकिंग और हीरोइन पीते हैं, कहना ना 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 मैं कभी नहीं पी सकता। कहेगा क्यों, कहा नबी ने नहीं पिया। हाथ उठाकर बोल दे नबी ने, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम भी नहीं पिएंगे। पूछेगा क्यों, कह देना आका फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जो शराब पी लेता है इसकी अक्ल खत्म हो जाती है। एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, माँ कौन है बेटी कौन है, बीवी कौन है बहन कौन है, शराबी भूल जाता है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? साहब पुलिस वाले कहेंगे मौलाना नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी को खतरा है। इसलिए हमें ये अहद करके जाना है आज के जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में न हम कभी शराब पिएंगे न शराब किसी को। जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं, माशाअल्लाह सारे लोग। चर्च पीना इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। खूब स्मोकिंग करना इस्लाम में हराम है, हीरोइन लेना इस्लाम में हराम है, गांजा पीना इस्लाम में हराम है, शराब पीना इस्लाम में, पूरा मजमा ऊंची आवाज, शराब पीना इस्लाम में और जहेज मांगना इस्लाम में। सारा मसला लोगों को मालूम है, बस अमल करने की जरूरत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सुनो सुनो मेरी कौम के शहजादों, इसलिए आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। तालीम का मकसद यही है कि हम शराब से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बेहयाई से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बुराई से दूर हो जाएं। इसलिए ज़रा गौर से सुनना, गौर से आओ मेरी कौम के शहजादों, ज़रा करीब आओ। आज जानने की ज़रूरत है, आज नहीं जानोगे तो कब जानोगे, आज ही हमें जानना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है माज़अल्लाह या रसूल अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाज़त चाहिए। इतना कहना था, सहाबा नाराज हो गए। आका करीम फरमाते हैं ठहरो, जरा नौजवान को करीब आने दो, उसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे गलत बना दिया है, जरा करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका करीम अपने दस्ते मुबारक को उस नौजवान के सीने पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं नौजवान तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह ज़ना करने की इजाज़त चाहिए। आका फरमाते हैं तू जिस लड़की के साथ ज़ना करना चाहता है बता, या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? नौजवान के आंखों में आंसू आ गए, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह कोई भाई अपनी बहन के साथ ये काम कैसे कर सकता है? आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? इसलिए कि इस्लाम कहता है जैसे तेरे
میری بہن بہن ہے ویسے سماج میں دوسروں کی بہن بھی تمہارے لیے بہن ہے. اس لیے ذرا یاد رکھنا اے میری قوم کے شہزادوں, خوب غور سے یاد رکھنا, آج ہماری نگاہیں کہاں ہیں, آج ہماری نظریں کہاں ہیں. صلاح الدین ایوبی جب فاتح مصر بن کر کے پہنچے ہیں, یہودیوں نے ان کی راہ میں پھولوں کو بچھا دیا, جوان بیٹیوں کو راہوں میں کھڑا کر دیا. صلاح الدین ایوبی ٹھہر گئے, کہا بتا تو نے پھولوں کو کیوں بچھایا ہے؟ کہا بادشاہ آپ کے استقبال میں آپ فاتح مصر ہیں. کہا ان لڑکیوں کو کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ کہا یہ دستور رہا ہے جو بھی یہاں کا بادشاہ بنتا ہے گورنر, لڑکیاں ان کی خدمت کرتی ہیں. سنو صلاح الدین ایوبی نے کیا پیغام دیا. کہا اے یہودیوں ان پھولوں کو اٹھاؤ. صلاح الدین پھولوں کو مسلنے نہیں آیا, پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے, پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے. اور ان حسین و جمیل لڑکیوں کو گھروں پہ بھیج دو, ان کا وظیفہ مقرر کر دو. تم کیا چاہتے ہو ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ جائے؟ اے میری قوم کے شہزادوں, تم اسکولوں میں پڑھتے ہو, تم ٹیویشن سینٹر میں پڑھتے ہو, تم کالجوں میں پڑھتے ہو. آج کے بعد جب کالج میں قدم رکھنا تو ذرا اپنے باپ کے ارمان کا خیال رکھنا. تیرے باپ نے یہ سپنے سجائے تھے, میرا بیٹا پڑھ کر ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا پڑھ کر انجینئر بنے گا, میرا بیٹا پڑھ کر وقت کا کامیاب انسان بنے گا. لیکن تو نے کالج میں قدم رکھنے کے بعد قلم کے بجائے, کاپی اور کتاب سے محبت کے بجائے کسی کے حسین زلفوں کا تو شکار ہو گیا. اس لیے صلاح الدین ایوبی کے پیغام کو یاد رکھنا, اپنے قلم کو کسی حسینہ کے زلفوں میں نہ الجھانا بلکہ اپنے قلم کی بھی حفاظت کرنا اور بھارت کے بیٹیوں کی عزت کی بھی حفاظت کرنا. زمانے کو درس وفا دینا. ہم عزت لوٹنے کے لیے نہیں آئے, ہم عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں. آج لوگوں کا ذہن بدل گیا, یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں آپ صرف مدرسوں میں مانگ کرتے ہو, مدرسوں میں کہتے ہو انگلش پڑھاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں کالجوں میں بھی جا کر کہو, جہاں آپ مدر ٹریسا کو پڑھا رہے ہیں, جہاں آپ سنیتا ولیم کو پڑھا رہے ہیں, جہاں آپ کلپنا چاولہ کو پڑھا رہے ہیں, جہاں آپ گاندھی جی کو پڑھا رہے ہیں, جہاں آپ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو پڑھا رہے ہیں, وہیں پر آؤ بھارت کے بیٹے اور بیٹیوں کے کردار اور کریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو پڑھائیے, آمنہ کے لال کے کریکٹر کو پڑھائیے. مگر یہ آوازیں اٹھائے گا کون, یہ باتیں بتائے گا کون, یہ باتیں اٹھائے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے آج اٹھانے والے کی ضرورت ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کیا بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اے لوگوں زمانہ بدلے یا نہ بدلے لیکن آپ کو اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا, آپ کو اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا. اگر آپ نے بیٹے بیٹیوں کے بچپن کی حفاظت نہیں کی تو یہ جہیز کے نام پر بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی, جہیز کے نام پہ یہ لڑکے سسرال میں بیچے جاتے رہیں گے. اس لیے اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. کتنے لوگ بدلنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں تو سبحان اللہ. ماشاءاللہ سارے لوگ, لیکن کیسے بدلیے گا؟ آپ تو ایک امام کو مضبوط نہیں کرتے ہیں, پھر سماج کیسے مضبوط ہوگا؟ اپنی بستی کے امام کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے, پھر دیکھیے زندگی میں انقلاب. معراج کی شب ہے, آمنہ کے لال ہے, اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری اقصیٰ میں پہنچتی ہے. آقا کریم جب اقصیٰ میں پہنچے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں. اللہ اللہ غور سے سننا کہ حضرت آدم بھی کھڑے ہیں, حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں. ایک بار بھی حضرت آدم نے نہیں کہا آنے والا میرا بیٹا ہے, میں باپ ہوں تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہو جاؤں. ایک بار بھی حضرت ابراہیم نے نہیں کہا میں تو حضور کا جد اعلیٰ ہوں, میں تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہو جاؤں. بلکہ حضرت آدم کھڑے ہیں, زمانے کو بتا رہے ہیں آنے والا میرا شہزادہ ہے, مگر آج میں مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کر آیا ہوں, میرا شہزادہ امام بن کر کے آیا ہے, میں اپنے امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں. سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کلکتہ کی گلیوں میں گھومنے والوں, کیا تیرا بھی امام تیرے سامنے آتا ہے, آپ بھی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے امام کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ نہیں نہیں, امام امام ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا
امام کی تعظیم ضروری ہے، اس لیے حضرت آدم کی یہ سنت ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے آج جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا لکھا؟ مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ اور جب تک چادر بدلنے کے لائق نہ ہو دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جہاں پر کھڑے ہو بغل میں اڑیسہ ہے، اڑیسہ میں بھدرک ہے، سرکار مجاہد ملت کا آستانہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار مجاہد ملت کا آستانہ پہلے بنا ہے یا وہاں پہ مدرسہ پہلے بنا ہے؟ آپ کہیں گے سلطان رضا خانقاہ کی تعمیر بعد میں ہے، وہاں پر مزار کی تعمیر بعد میں ہے، مگر درسگاہ کی تعمیر پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے چاہتے تھے، جانتے تھے کہ اگر صرف مزاروں کی تعمیر ہو تو یہاں پر عالم نہیں، یہاں مجاور پیدا ہوں گے۔ جب مجاور پیدا ہوں گے چادریں بکیں گی، گاگر بکے گا، موم بتی بیچیں گے، اگر پتی بیچیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ قوم اور سماج کو بیچنے والے بن جائیں گے جنہیں صحیح سے نیت یاد نہیں، جنہیں صحیح سے کلمہ یاد نہیں۔ صاحب یہ بیٹھ کر بزرگوں کے مزار پر صاحب اسلام کا سودا کریں گے، چادر کا سودا کریں گے، کاغذ کا سودا کریں گے۔ اس لیے سرکار مجاہد ملت نے مزار کی تعمیر بعد میں اور درسگاہ کی تعمیر پہلے کرائی تاکہ یہاں مجاور نہیں قوم کے عالم پیدا کیے جائیں۔ اس لیے کہ مجاور پیدا ہوں گے چادر بیچنے والے بنیں گے، عالم پیدا ہوں گے اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، نبی کے کردار کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، چادر کی بھی حفاظت کریں گے اور اللہ کے ولیوں کے مزار کی عظمت کو بھی بیان کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم جس سماج میں جیوت ہیں، زندہ ہیں، آپ بھی تو کم نہیں ہیں، آپ کا بھی حال یہ ہے۔ جمعرات کو چلے جاتے ہو، جاہل مجاور سے جا کر آہستہ سے کہتے ہو ذرا بیٹی کے لیے ایک تعویذ دے دو، بیٹے کے لیے ایک تعویذ دے دو۔ جسے صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا وہ مزار شریف سے اگر بتی کے وہ کیا کہتے ہیں مٹی کو اٹھاتا ہے اور کاغذ میں لپیٹ کر تجھے دیتا ہے، اسے کھولنا مت، موم جامع کر کے پہن لینا۔ بغل میں ہنستا ہے، ارے میں نے تو آج اتنے راکھ کو بیچ دیا۔ ارے صاحب سنو سنو، میں تجھے بتانا چاہوں گا، مت جاؤ ان جاہل مجاوروں کے پاس، اگر جانا ہی ہے نا تو اپنی قوم کے اس امام کے پاس جا جو تیری مسجد میں 5 وقت سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تنہائی میں جا کے ان سے مصافحہ کرنا، کہنا حضور جب رات کی تنہائی میں اٹھے نا تو میری اولاد کے لیے دعا کر دے، میری بیٹی کے لیے دعا کر دے، جو کچھ تجھے نصیب ہونا چپکے سے ان کی خدمت کرنا۔ جب تیرا امام خوش ہو کر سجدہ کرے گا اور اٹھ کر دعائیں کرے گا انشاءاللہ وہ بھی خوشحال ہوگا، پورا علاقہ خوشحال ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ان عالموں کی قدر کیجئے۔ امام کی تنخواہ ہم سے اعلیٰ ہو، ہم سے اونچا ہو اور امام کا کردار بھی ہم سے اعلیٰ ہو۔ ادھر کردار اعلیٰ ہو جائے اور ادھر آپ کی خدمت اعلیٰ ہو جائے انشاءاللہ، پھر دیکھ لیں زمانے میں انقلاب آ جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کونین کے تاجدار ہیں اور صاحب معراج کی شب ہے، اقصیٰ میں آقا کی سواری پہنچی، سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے رسول کھڑے ہیں، اللہ اللہ وہی امام الانبیاء ہیں، وہی امام الرسول ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں آقا بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک مقدس خاتون، ایک پاکیزہ عورت مسجد نبوی شریف میں چلی آ رہی ہیں۔ آقا کریم کی نظر پڑی ہے، فوراً مصطفیٰ جان رحمت اس عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آقا کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے آقا جی ساری دنیا آپ کی تعظیم کرتی ہے، یہ کون پاکیزہ خاتون ہے جن کی تعظیم کے لیے میرا پیغمبر کھڑا ہے؟ کونین کے تاجدار مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں میرے صحابہ تجھے نہیں معلوم تیرا نبی جس عورت
عورت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے. یہ عورت کوئی اور نہیں, میری دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ ہے, جن کی تعظیم کے لیے تیرا پیغمبر کھڑا ہے. سلطان رضا کہنا چاہے گا, اے میری قوم کے نوجوانوں, ایسا تو نہیں ہم صرف جلسوں میں الجھ کر رہ گئے, ایسا تو نہیں صرف ہم نعروں میں الجھ کے رہ گئے, ایسا تو نہیں ہم صرف واہ واہ میں الجھ کے رہ گئے. نبی کی سیرت کو بھول گئے, نبی کے کردار کو بھول گئے, آمنہ کے لال کے کریکٹر کو بھول گئے. آقا صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے, آقا کریم اپنے کاندھے سے چادر مبارک کو اتارتے ہیں اور زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں, امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے جہاں آپ کے بیٹے نے اپنی چادر بچھائی ہے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو, اے میری قوم کے نوجوانوں, کیا تم بھی کبھی اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ آج ہماری حالت یہ ہے, بیٹا اپنے آفس میں چیئر پہ بیٹھا ہے اور باپ چپراسی کی طرف باہر کھڑا ہے. بیٹا پلنگ پہ بیٹھا ہے, ماں نیچے بیٹھی ہے. بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے, باپ باہر کھڑا ہے. میں کہنا چاہوں گا, اے میری قوم کے شہزادوں, انسان چاہے جتنی ڈگریاں حاصل کر لے, عالم بن جائے, مولانا بن جائے, مفتی بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ملک کا پردھان منتری کیوں نہیں بن جائے, لیکن کبھی ماں باپ سے اس کا رتبہ بڑا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو انسان کو ماں باپ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دے. اس لیے خوب یاد رکھنا, کونین کے تاجدار دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں. آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جانا ہے. آپ چاہے اپنے آفس میں بیٹھے ہو, آپ چاہے اپنے کالج کے چیمبر میں بیٹھے ہو, آپ چاہے اپنی دکان پہ بیٹھے ہو, یا آج آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہو, پلنگ پہ بیٹھے ہو, بغل میں آپ کی بیوی بیٹھی ہو, بچے بیٹھے ہو, آپ کی بوڑھی ماں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے, فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے کہنا, اے میری شریک حیات تم بھی کھڑی ہو جاؤ, اے میرے بچوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. وہ دیکھو میری جنت آ رہی ہے, وہ دیکھو میری مقدس ماں آ رہی ہے, مقدس ماں آ رہی ہے. تیری بیوی تجھ سے کہے گی, کل تک تو ماں کی اتنی عزت نہیں کرتا تھا, آج اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ کہنا, پگلی کل تک نہیں جانتا تھا, آج میں نے جان لیا ہے. جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں, وہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہیں. سنو, آقا تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہوئے, میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے 9 ماہ پیٹ میں خون جگر پلایا ہے, جس نے 2 سال دودھ پلایا ہے, جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, جس نے کئی راتیں میری محبت میں جاگ کر گزار دی ہیں. آج تو میں اس باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں جس نے دن کو دن نہیں سمجھا, راتوں کو رات نہیں سمجھا, پوری زندگی کی کمائی میری محبت میں قربان کر دی. اس لیے سنو, آقا مسجد نبوی میں ماں کے لیے کھڑے ہیں, میں ان کا امتی اپنے گھر میں ماں کے لیے کھڑا ہوں, گھر میں اپنے والد کے لیے کھڑا ہوں. اس لیے یاد رکھنا, آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے, ہم کہیں بھی رہے, میری ماں میرے والد میرے سامنے آ جائیں تو سب سے پہلے ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. کتنے نوجوان ہیں جو اس پہ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو. ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے, بڑے نیک لوگ ہیں. اگر یہ ایک پیغام آپ لے کر کے چلے گئے, یاد رکھنا, خوب غور سے یاد رکھنا, اسلام کے شہزادوں, آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا, حضور آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ وہ چادریں چڑھانے والوں صرف چادریں ہی چڑھاؤ گے یا بزرگوں کی عظمت کے کردار کو بھی اپنی زندگی میں اتارو گے؟ یاد رکھنا, خوب زندگی میں بایزید بستامی نے کہا تھا, اللہ کا ولی پوچھنا چاہتے ہو کیسے بن گیا؟ ماں کی دعا نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. ناچ دیکھ لو گناہ ہے, فلم دیکھ لو گناہ ہے, موویز دیکھ لو گناہ ہے, اور انہی نگاہوں سے ایک بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے. کون کہتا ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, نگاہوں کی پاکیزگی کی ضرورت ہے.
اخلاق میں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جب بات ماں کی آئی، آقا نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور بات جب بیوی کی آئی تو آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایمانداری سے بتائیے گا یہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں؟ ارے پانچوں انگلیاں اٹھا کر بتائیے، پانچوں انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں ہے نا؟ اگر کوئی اسے زبردستی برابر کرنا چاہے تو اگر علامہ غلام آسی صاحب چاہیں انگوٹھے کو اس انگلی سے برابر کر دیں، انگوٹھا ٹوٹ جائے گا، مگر برابر، ارے زور سے بولیے، برابر برابر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے پانچوں بچے برابر، ارے بولیے پانچوں بھائی برابر؟ کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی عالم مولانا ہوگا، کوئی کلکتہ کے جامع مسجد کا امام ہوگا، تو کوئی گاؤں کا مزدور ہوگا۔ بتاؤ جو بھائی غریب ہوگا اسے گھر سے نکال دیا جائے گا؟ ارے بولیے، اسے گھر سے نکال دیا جائے گا؟ جو بھائی غریب ہوگا اس کی بیٹی کی شادی میں اس کی زمین خرید لو گے؟ ارے بولیے، مدد کریں۔ لیکن ہو تو یہی رہا ہے، ہو تو یہی رہا ہے، ہو تو یہی رہا ہے۔ اگر بھائی غریب الگ، بھائی امیر الگ، باپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ گھر میں بڑے بھائی کا ہے اور بڑی بھابھی کا ہے۔ بڑا بھائی پوری زندگی کما کر باپ کے ساتھ کھلاتا رہا، چھوٹا بھائی ڈاکٹر بنا، کہتا ہے اب تیری اولادیں بہت ہیں، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیا ایک مسلمان کا کردار ہے؟ لیکن آج ہوتا یہی ہے، سماج اتنا بگڑ گیا، ماحول اتنا بگڑ گیا، اگر بھائی انتقال کر جائے تو لوگ جا کر اس کی بیوی سے کہتے ہیں سنو بیٹے کی شادی کرو گی، زمین بیچنا تو کسی اور کو نہ دینا، مجھے دے دینا۔ سلطان رضا ویسے لوگوں سے کہنا چاہے گا جو بھائی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی سے زمین خرید لیتے ہیں، بھائی کے وصال کے بعد اس کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بھائی غریب ہو تو اسے الگ کر دیتے ہیں۔ سلطان رضا تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، بہت حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، جہاں ابو بکر ہے وہیں عمر بھی ہوں گے، جہاں عمر ہے وہاں عثمان غنی بھی ہوں گے، جہاں عثمان غنی ہے وہاں مولا علی بھی ہوں گے، اور جہاں مولا علی ہے وہاں حضرت امیر معاویہ بھی ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم کاٹ چھانٹ کر کسی کا ذکر نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ بتایا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پاک اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے، جب چاہا جہاں چاہا وہیں پر علی علی شروع کر دیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ علی عین سے ہے کہ الف سے ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے جاہل شاعروں کے چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہہ دیجئے اگر آپ کو منقبت خوانی کرنی ہے، آپ کو اشعار ہی پڑھنے ہیں نا، تو صاحب حضرت علی کے شان میں بھی پڑھیے، ابو بکر کی شان میں بھی پڑھیے، حضرت عمر کی شان میں بھی پڑھیے، عثمان غنی کی شان میں بھی پڑھیے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی پڑھیے، حضرت امام حسن کی شان میں بھی پڑھیے۔ ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھنا، جس نے صرف صحابہ کو مانا، اہل بیت کو چھوڑا اور خارجی ہو گئے، اور جنہوں نے صرف اہل بیت کو مانا، صحابہ کو چھوڑ دیا اور رافضی ہو گئے، اور جنہوں نے دونوں کے دامن کو تھام لیا وہ اہل سنت والجماعت ہو گئے۔ ہے نا؟ اس لیے میں نے بول دیا معذرت کے ساتھ، ہے نا؟ چونکہ تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف یہ کب تک سینے میں رکھیں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا بے وقوف یہ کیا ہر سال الگ الگ جشن مناتے ہو، ایک ہی بار مناؤ جشن صحابہ و اہل بیت۔ جانتے ہیں اس نے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا،
दावत देना ही छोड़ दिया। अब साहब जाहिर सी बात है शागिर्दों का मिजाज भी आला हो गया है। अब फिर जो स्टेज पर आ जाए इसके मिजाज के आला होने का क्या कहना। जहां आपके नारे मिलते हो, जहां आपसे नजराने मिलते हो, फिर वहां पर हम जैसे हकीर मौलवियों का क्या वजूद है। ये तो अजमत भागलपुरी जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, माशाअल्लाह। इन शुराए कराम की मोहब्बतें। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अली है, हजरत उस्मान गनी है। आका करीम ने पूछा, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? आखिरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरे टाइम में बाकी है ना, सिर्फ 10 मिनट याद रखे, तकरीर लंबी नहीं। हजरत ने कहा था 1.5 घंटा, मैंने कहा हजरत अगर 1-1 घंटा हम सब बोले तो फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए, है ना, फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए। क्या कहा आका ने, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? और आज जब शादी हो तो लोग क्या कहते हैं, लड़की वालों से पूछो लड़के को डिमांड देने के लिए कुछ है? क्या तरीका है साहब। अर्ज करते हैं हजरत अली, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। अली के पास रहने के लिए घर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, रहने के लिए मकान नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, सोने के लिए बिस्तर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दुनिया वालों तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी का निकाह दौलत देख कर नहीं बल्कि हजरत अली का इल्म देख कर किया है, हजरत अली के तकवे को देख कर के किया है। अब जरा ठहरो, हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक जीरा है, कहा जाओ बाजार में बेच दो, महर का इंतजाम करो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम क्या करते हो? तुम सिरवानी का इंतजाम करते हो, गाड़ियों का इंतजाम करते हो, वलीमा का इंतजाम करते हो, लेकिन बताओ क्या तुम अपनी बीवियों को महर देने का इंतजाम करते हो? याद रखने की जरूरत है, तुमने ऐसा नहीं किया और करते भी नहीं हो। इसलिए आज फैजाने पंजतन में आए हो, ये पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद जब भी निकाह हो, किसी का निकाह, तो याद रखना बारात का इंतजाम बाद में करना, हजरत अली की तरह महर देने का इंतजाम पहले करना। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, मैं कहता हूँ हुजूरे वाला ताजमहल ये जाहिलों की मोहब्बत की निशानी है। चलो मक्का शरीफ में और हजरत जुबैदा के नाम की नहर देख लो, नहर जुबैदा हकीकी मोहब्बत की निशानी है। याद रखना क्या कहा था हजरत जुबैदा ने अपने शौहर हारून रशीद से, महर देना चाहते हो तो मेरे नाम पर इराक से लेकर मैदान अरफात तक नहरे जुबैदा बनवा दो, नहरे जुबैदा बनवा दो। है मोहब्बत तुझे अपनी बीवी से, है मोहब्बत तुझे अपनी बीवी से। तेरी हालत तो ये है, शादी के बाद सेल्फी लेकर लिखता है आई लव माई वाइफ, बीवी कमेंट में लिखती है जालिम, तुम कहता है मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी, मेरी डोली उठने से पहले मेरी माँ के जेवरात किसने बेचवा दिए। तू मोहब्बत क्या करेगा? तूने तो शादी से पहले मेरे बाप की दौलत को लूटा, तूने शादी से पहले 50 जोड़े कपड़े मांगे, तूने शादी से पहले तो एक डोली का भी इंतजाम न कर सका। मोहब्बत तो मैंने की कि निकाह के बाद तेरी मोहब्बत में अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में गुजारने के लिए आ गई। इसलिए इस्लाम के शहजादों इन बातों को खूब याद रखना, ज़हन में बसा करके जाना, खूब बसा करके जाना। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना। जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बोले, इस्लाम में जहेज मांगना, जहेज मांगना हराम है। इसलिए खूब याद रखिएगा, आप जो 50 जोड़े कपड़े मांगते हैं शादी के वक्त जहेज में, ये हराम है। आप वीआईपी वलीमा खाने जाते हैं, कभी आपने अल्लाह के एक वली ने किसी से पूछा बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा था हुजूर खाना खाने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊं, सामने से खाऊं, आहिस्ता आहिस्ता
नाश्ता खाऊं, खूब चिबा चिबा करके खाऊं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूं। अल्लाह के वली ने कहा, अरे बंदे, खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम, तू कैसा मुसलमान है? कहा हुजूर तरीका क्या है? कहा खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो खाना है ये हलाल का है या हराम का है। वो VIP वलीमा खाने वालों, वलीमा की पार्टियों में जाते हो, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या बिरयानी है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या ललीपॉप है, क्या पेप्सी कोको कोला है? अरे इमाम साहब किबला, ऐसा VIP वलीमा तो पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह, अरे साहब एक बार पूछ तो लो, ओ डॉक्टर साहब, ओ प्रोफेसर साहब, मौलाना साहब, ये जो वलीमा खिला रहे हैं ये कहीं जहेज के पैसे का वलीमा तो नहीं है? जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, उस मांगे हुए पैसे से वलीमा का खाना खिलाना भी हराम। याद रखिएगा। और उस वक्त जो 50 जोड़े कपड़े मांगते हैं, बाबा के लिए अलग, माँ के लिए अलग, भाई के लिए अलग, ये सारे कपड़े रिश्वत हैं। क्या है? अब बताइए, उस कपड़े में नमाज होगी? लेकिन हाजी साहब है, फक्र से पहनते हैं, समधियाना का कपड़ा है। साहिबों, इसलिए सुल्तान रजा की ये पैगाम मोहब्बत लेकर के जाओ। आज के बाद अपने बाप से कहना, मेरे बाप तूने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मगर ससुराल में बेचने के लिए नहीं। कहेगा फिर कहना, अब्बा हुजूर बारात न ले जाए, 50 गाड़ियां न ले जाए, मैं मस्जिद में निकाह कर लूंगा। कहेगा तेरा बाप वलीमा कहाँ से करेगा? कहना, वलीमा में पूरे गांव को खिलाना जरूरी नहीं है। हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया। मैं गरीब हूँ, बिकूंगा नहीं, आका की सुन्नत पे अमल करके इमाम साहब को बुलाऊंगा, चाय बिस्किट खिला पिला कर वलीमा कर लूंगा, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, समाज से जहेज की बुरे रस्म का खात्मा भी हो जाएगा, खात्मा भी हो जाएगा। लोग कहते हैं साहब हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आए? हम बदलना चाहते तो जरूर मौसम बदलता, जरूर मिजाज बदलता। ऐसा ना हो कि मैं अपनी मंजिल से दूर रह जाऊं। मैं ये पैगाम दे रहा था, हजरत अली जीरह लेकर बाजार में पहुंच गए। लोगों ने जीरह की कीमत 200 दिनार लगाए। हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। पूछा, अली बाजार में कैसे आ गए? हजरत अली मुस्कुराते हैं, उस्मान मैं बाजार क्या करने आता, लेकिन हजरत फातिमा से मेरा निकाह होने वाला है, मैं महर के इंतजाम के लिए जीरह बेचने आया हूँ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मरहबा मेरे भाई, अल्लाह ने तेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन और जमील औरत को चुन लिया है। ऐ मेरे भाई अली, जीरह की कीमत 200 दिनार है, क्या आप उस्मान से बेचेंगे? उस्मान से बेचेंगे? हजरत अली ने कहा, हाँ आपको दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी जेब से 200 दिनार नहीं, जितना था 400 दिनार निकाला। कहा, अली ये दिनार भी ले ले और ये जीरह भी ले ले। हजरत अली भी खुददार थे। कहा, उस्मान नहीं नहीं, मैं जीरह आपको दूंगा तभी पैसा लूंगा। उस्मान गनी ने 400 दिया। कहा, अली फिक्र न करें, उस्मान और पैसा लेकर आएगा ताकि आपकी जरूरत पूरी हो जाए। ओ भाइयों की मजबूरियां खरीदने वालों, ओ पड़ोसियों की मजबूरियां खरीदने वालों, आज तुम अपने भाई से कहते हो जमीन मुझे नहीं दोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, पैसे भी कम देते हो, सिर्फ हजरत अली का नारा ही लगाओगे या हजरत अली के सुन्नत पे चल के भी दिखाओगे? सिर्फ उस्मान गनी का नारा ही लगाओगे या उनके तरीके पे चल के दिखाओगे? हजरत अली मुस्कुराते हुए बाजार से मस्जिद नबवी में पहुंचे। आका करीम ने पूछा, अली बहुत खुश हो? कहा, आका जी अपने उस्मान जो है ना, हाँ क्या हुआ? कहा, हजरत उस्मान गनी ने, आका जी जीरा की कीमत तो 200 दिनार है, मगर उस्मान ने मुझे खुश होकर 400 दिनार दिए हैं। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेशक अली, अल्लाह ने मेरे उस्मान को गनी बनाया है। इतने में हजरत उस्मान गनी चले आए। अर्ज करते हैं, आका करीम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल, मैं अपने भाई अली के जीरह को पैसे के बदले में रख लूं। आका जी, एक भाई की मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं है कि भाई के जीरह को खरीद लिया जाए। आका जी, मैंने पैसा अली को जीरह के बदले में दिया और ये जीरह आपके हाथों
बतौर तोहफा हजरत अली को वापस कर दिया। ऐ इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा भाई गरीब है, तेरी बहन गरीब है, तेरा पड़ोसी गरीब है। अगर गुर्बती की वजह से बेटों को पढ़ाने के लिए, बेटियों के रिश्ते के लिए अगर वो जमीन बेचते हैं तो याद रखना, तुम कहना मेरे भाई जमीन मुझे दे दो, लेकिन कीमत नहीं। बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बोल कितने पैसे की जरूरत है, पैसा देकर जमीन ले ले, फिर कुछ दिनों के बाद जाकर उस जमीन को बतौर तोहफा वापस कर दे, ताकि सहाबा की सुन्नत अदा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तभी तो एक सहाबी से आका ने फरमाया, जा कमाना, अपने भाई को न छोड़ना, अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है कौन जानता है। इसलिए खाने से पहले, पीने से पहले अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, बाप से मोहब्बत करना। नमाज मेराजुल मोमिनीन है, मोमिनों की मेराज है नमाज। तमाम गुनाहों के इलाज का नाम नमाज है, इसलिए नमाजों की पाबंदी करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करना। तालीम का मकसद ये नहीं हम सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम बन जाए। तालीम का असल मकसद यही है हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए, हमारा किरदार अच्छा हो, हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारी सोसाइटी बेहतर हो, समाज में हम अच्छा इंसान बन करके ज़िंदा रहे। मौला करीम हमें और आपको अच्छा बनने और दूसरों को अच्छी बातें बताने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी बाकी रही, फ़कीर आया, मुलाकात होगी, बात होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।